ए हेउछन्ति दीनबंधु दास घर माधव प्रधान साही बयस 70 परिवार कहिले धर्मपत्नी और गोटे झील को बाहातोड़ा दे सारी से वृद्धा अवस्था साहा हेबा पई जन को धर्मपुत्र करथिले हेले से वृद्धा को साहा हेबा बदल रे राशन कार्ड रु काटिदेला तांको ना। दीनबंधु दास वृद्धा कालरे गाँव रे टली टाणिबा सह साइकेल मरामती करी दुई प्राणी चलुछंती। बाचा पर मिलनी बाचा पूर्व किसी मिले से 2000 टंका मिलता घर भंगा बकरा के 2000 मिलता 3 भाई 6000 मिलता मुझे दूर रोली 2000 टका पाइली मुझे केते इनक्वारी कौन है घर भंगा केते मिलला मुझे जापारी मो भाई मत कहीं जन मत मुझे बाहर आसिक आसली आइले 7 वर्ष है 7 वर्ष है राशन कार्ड पाई लगे लगे एपन हो पार लॉकडाउन बेले भिक माई खाला बेले खाइली किसु को से डाली चावल से मागणा मत आनिदेले कागज पत्र सब ठीक करके भत्ता आप्लाय कर राशन कार्ड आप्लाय कर आम कौन जान केते कौन हो कहना आज्ञा ए 3टा बात्या कटियानी ये घरे ये 3टा बात्या कर बात्या पर आरे आसिले इनक्वारी या पचार तुम स्वामी ना कौन ना दीनबंधु दास पचारे लोक कह ना दीनबंधु दास ना फगु दास एमती लोकर जोड़े लेखा ना अच्छी आरे कौन देखले कहले ये तो चलंदिया घर नुह आरे मो अकाउंट खाता 1000 टंका मात्र आसला लोक 95,000 टंका पाइले जमान घर अच्छी मोर ये घर 1000 टंका पाइली 1000 टंका पाई घर कलनी 1000 टंका की घर हम तो सरकार कहीं 1000 टंका देते के जानी कौन भाविक आपको 1000 टंका देते मत लोक कहले तुम ना कौन उपरू गला तुम ना एत टाँग आसो मुझे उपरू जाइनी 1000 टंका कौन कौ नेता मंत्री हाथ देले केमती परिवार केमती पशु बोतल गोटिया गोटी कर बिका बिक्री चलु साइकेल कम टे जानी घर खंडे अधे साइकेल आइले कम कर चलुची आ ट्रलीटा अच्छी केते गोटे भड़ा छुटे भड़ा भी कर बयस बहुत मत 68 है भत्ता एवं आप्लाय कर मिलनी मुझे जनसभा केन्द्र इनक्वारी कर चेक करी मत कहले तुम कागज ब्लॉक रे पेंडिंग अच्छी समय देखुं आउ चेयर मैंने सह ये गाँव को आसुँच भल भलिया लोक घरे पशि जाऊँ ये घर को अनौना कहले जॉब कार्ड गले तुम घर मिल जॉब कार्ड फर्म हरिका सब ठीक करदेली भत्ता जे बांटुनी कहले दब तांकु देला को से कहले नाई जॉब कार्ड किसी दरकार नहीं सरकार आईन बदल जाए तुम घर आप्लाय कर दियो जनसभा केन्द्र पुणी गली मोर घरटा आप्लाय कर दियो ना नाई आईन कौन आप्लाय हो आम तुम घर टी जीवु से लेखा लेखि कर फोटो उठे आनमु मुझे आसिक चुपी के जाने से तो आम पाइला बेलू मरचु कि बचुचु ता ठीक नहीं से केते बेले देबे मु चंद्रमौली रे जाई गला आसिक मते देबे मो मुंड पाखरे कोन हेडा सरकार को दुसुनी तेलिया मुंड को तेल नखिला मुंड को किए से लोक आ कोन एमजा अवस्था आम अच्छु आप ये घर भर को गले सब देखिपारे घर आगे देखो सरपंच आमर बाबुली खाइले बेले पासे एमती तो चलती मोर भत्ता दरकार मोर कालिया योजना दरकार सुभद्रा योजना को छाड़ी मोर दरकार सुभद्रा योजना पाई मोर किछि मते किछि नाही मोर नाई घर नाई
ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଗାଁର ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସରକାର ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କଣ ଆଙ୍କର ମେନ୍ ହଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଆଙ୍କର ଶୂନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲୋକ କେତେ କିଏ ତୁଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ରହୁଛି ଏଠି, ତା ଘର ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କହିଗଲେ ଝିଅ ସିଏ ବାହା ହେଇକି ତାର ପଳେଇଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସନ୍ତାନ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିଲା ଭଳି ସେମିତି ସନ୍ତାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଇଏ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ବି ଥରେ ଅଧେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାହା ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଲୋକ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ସେ ବି କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ବି ଏବେ କରେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଥରେ ଆମେ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଘର କେମିତି ପାଇବି, କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଥର ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଘର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଅଛି। ତେଣୁକରି କେମିତି ସରକାର ଚାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଇଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ବିଧାୟକ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ସେ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ମାଧବ, ଥାନା ନିଆଳି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ୟାଙ୍କର 0। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ ଯେ କି ଏ 2 ପ୍ରାଣୀ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଚଳିବେ। ଇଏ 2025 ମସିହା ହେଲାଣି। 2025 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ବି ୟା ଭିତରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଯେ କି ୟାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ କି ଝିଅଟିଏ ତ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଦୁଃଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଲୋକ ଚଳିବ କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ? ଏ ଭୋଟ ଟାଇମରେ ଆସିବେ, ଆମେ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ। ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କୋଉ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି କି ମରୁଛି କି ରହିଛି, ଯେ ତା ଦୁଃଖ ଖବର କିଛି ବୁଝିବେନି। ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁର କିଛି ଯୁବପିଢି ଏମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଫାସନ ଦେଇକି ଚଳଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖଟୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କିଣିଲେ ଖାଇବେ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଚାଉଳ କିଣିଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଯାହା ବଳକୁ ଚାହିଁକି ଯିଏ ଯାହା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଉଲି ହିସାବରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଆଳି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବା ଆମର ମାଧବ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଲୋକଟିକି କେମିତି ରାସନ କାର୍ଡଟା କରିଦେବେ ଏବଂ ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସିଏ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ନିଜର ବୋଲି କହିଲେ ଆଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେବଳ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଯିଏ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ବସିବେ? ଯିଏ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଇଲା ତାକୁ ଡିଲରସିପ ଦେବେ? ଯିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ରୋଡ କାମ ପାଇଁ ଇଏ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ବା ଆମର ଯେକୌଣସି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ? ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଦିନେ କୋଉ ଦିନ ଆସିକିରି ଆଙ୍କ ଖବର ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ତ ନୁହଁ, ଲଜ୍ଜାର ଲଜ୍ଜା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଘର, ଏ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକର ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ବା ସରପଞ୍ଚ ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଏମିତି ଚଳିଲେ, ବା ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଟି ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଦର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସବୁ ନେତା ଆମର ଆସିକି ପଖାଳ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଖାଇ ବସିଥିବ ତା ପଖାଳ କଂସାରେ ଅଇଁଠାରୁ ବି ନେଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ମାନେ କାରରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଲୋକଟି ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘର ବଖରାଟେ ମିଳିବ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡଟି କେମିତି ସାଧାରଣତଃ କଥା ଯଦି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିଲରଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଇ ପାରିଲେ କେତେ କିଏ କଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ଅମୁକ ପାର୍ଟିର ଡିଲର 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଠି ତ କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଇଏ ଲୋକଟିକି କହିକି ଯଦି କି ମାସକୁ 5-10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଲେ କଣ ସେଟାରେ କିଛି ଖରାପ ହବ? ସେତକ ବି ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେନି। 3 ବର୍ଷର ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ ନାଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମକୁ ଜମା ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ସରପଞ୍ଚ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ହବା ବା ନେତା ଗୋଟେ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ବି ତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭୋଟରେ ସେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସମୂହ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ, କି ସେ ଲୋକଟି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ, ସମୂହ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତମେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଆଉଛ, ତମେ ଗାଡିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଯୋଉଠି ତମର ଲାଭ ତମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲ। କାହିଁକିନା ଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରଟି ପାଇଲେ ତମକୁ 20,000 ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଖଟିଲେ ଖାଇବ, ଭିକ ମାଗିଲେ ଖାଇବ, ୟା ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ବତେଇଲେ ଇଏ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ଘରଟେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଇଏ ଲୋକ 20,000 ଦେଇପାରିବନି। ଯୋଉ ଲୋକ 20,000 ଦେଇପାରିବ, 5,000 ଦେଇପାରିବ, 10,000 ଦେଇପାରିବ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବ, ଇଏ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ୟା ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ? ଇଏ ଲୋକ ମଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଆ ଅନୁଭୂତି କଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଗାଧି ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭୂତି କଲୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବା ଆମର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବା ସରପଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେ ଦିନେ କୋଉ ଦିନ ଆସିକି ଏ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଏ ଲୋକଟି ନାଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ ଟାଇମରେ ତମେ ଆଗକୁ 10 ଥର ଆସିଥବ, କଣ ପାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲ? ତମର ଲାଭ ଥିଲା, ତମେ ଜିତିଲେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 5,000 ପାଇବ, କୋଉ କାମଟା କଲେ ମୁଁ 10,000 ପାଇବି, ଗାଁରେ କେମିତି କଂକ୍ରିଟଟା କରିବି, ସେଥିରେ ଭଲ ବାଲି ଜାଗାରେ ରବଲି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ 10,000, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜିତିଥିଲ ନା ଲୋକ ସୁଖ ଦେଖରେ ସାଥୀ ହବା ପାଇଁ ତମେ ଜିତିଥିଲ? ତମେ ଯୋଉ ଜିତିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଣ କରିଛ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିବିଡ଼ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏ ଲୋକଟିକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କେମିତି ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ସେ 5-10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଚଳିବ। ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଆମରି ଗାଁରେ ଯାହାର 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି 10 ବଖରା କୋଠା ତା ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ, ଇଏ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ବି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଚାଷ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ରହିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମାଧାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଣା ଦଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାର 5 ବଖରା କୋଠା, 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି, 2.5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାର 50 ବସ୍ତା ଧାନ ଯିଏ ବର୍ଷକୁ ବିକୁଛି, 100 ବସ୍ତା ଧାନ ଯିଏ ବର୍ଷକୁ ବିକୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ 3-3ଟା ରାସନ କାର୍ଡ, ତା ପୁଅର ରାସନ କାର୍ଡ, ତା ବାପାର ରାସନ କାର୍ଡ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରାସନ କାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅଟି ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତା ଦୁଃଖରେ, ଏ ଲୋକକୁ ପଚାରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, 5 ପଇସା ଦବାରେ କେହି ନାହିଁ, ନିଜେ ଖଟିଲେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବୟସରେ 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଟଲି ଟାଣିକିରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ହେଇପାରିଲାନି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଧବ ସରପଞ୍ଚ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନାଗେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗଦର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ କାଳ ରହିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେ କରିଥିଲେ। ସେଠି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଭାରି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଚାଉଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାର୍ଡଟା ରହିଲା କୋଉଠି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଭାଇ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନା ସେ ମୋ ପୁଅଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋ କାର୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ
से कार्डटा नहीं आम जो नियाली एमआई की देलु एमएलए पचारू एमएलए कहले ना ये कार्डटा कटि जाइए तेणु सी नाटा डिवाइड हो जो पोष्य पुत्र ना कि आख नाटा कटि जाइए केमी हम ना एवं तो नुआ कार्ड होनी तो नुआ कार्ड जब हम तो आम करदेबू ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଘର ନାହିଁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଭାନ୍ସାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖୋଳତାଳ କଲେନି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏମଏଲଏ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଟା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହେଲେ ସେ ବାସଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାଇଲେ ସେ ସୁଖରେ ରହିବ ସବୁ ତ କର୍ମଠ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ କି ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାନେ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଛବାବୁ କହିଛୁ ଯେ ଛବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକ ମିଟିଂରେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘର ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଉଛୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ତୁରନ୍ତ ଦିଆହବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏନକେ ମିଡ଼ିଆ ନିଆଳି ଖବର NK Media, most trusted social media.